बंधुगण नमस्कार। ये औद्धत्य साहस क्योंठू आसुची? सत्ता, पावर। आज शासन अच्छ बोली दंडर कौन भय ना, संविधान को परवाह ना। जनसंख्यार मात्र 3% रु कम थिबा ख्रीस्टियान के विरुद्ध में तुम सबू ताकत देखल, मूर्खतार पराकाष्ठा देखल। गत डिसेम्बर 25 तारिख ख्रीस्टमास को सारा भारत में पृथ्वी में समस्ते हर्ष उल्लास सहित पालन करथिला बेले बीजेपी तथा संघ परिवार तमाम अंशीदार संगठन लोके जो भली गुंडागिरी देखले सेटा ना देशर स्वार्थर काम आसूची ना हिंदू धर्मर काम आसूची। यह थिला गोटे असभ्य बर्बर मूर्खतापूर्ण हिंदू विरोधी और देश विरोधी काम। एमानक पई विदेश रे देश बदनाम होगा सहित हिंदू धर्म भी बदनाम हो। छत्तीसगढ़ में बजरंग दलर गुंडा माने गोटे शॉपिंग मॉल को जाई भंगारुजा करदेले। मध्य प्रदेश रे किछि गुंडा चर्च रे पसी भंगारुजा कले। उत्तर प्रदेश बरेली रे किछि लोक चर्च सामनार हनुमान चालीसा पढ़िले। आसाम रे एमाने दुकानी और स्कूल पिला को मध्य छाड़िले नहीं। दुकान रू सब ख्रीस्टमास डेकोरेशन काढ़ी से निया लगे देले। आउ गोटे जगार चर्च भितर को जाई लोकों को धमकेबार लगे। मध्य प्रदेश रे बीजेपी रे जने जिला उपाध्यक्ष चर्च भितर को जाई जने दृष्टिहीन लोक उपरे हाथ उठेला। वाराणसी गंगा कूल रे टूरिस्ट मान को भी छड़ा गला नहीं। जुआड़े देखिले यही मृष्टिमय अपराधी माने सांता क्लॉज उपरे आक्रमण कले। बंधुगण सांता क्लॉज एक बहुत क्यूट आउ आकर्षक चरित्र। धर्म निर्विशेष रे जी भी या देखिले समस्त को खुशी लगे। तापर भी आक्रमण। एपटे वायु प्रदूषण, खाद्य व औषधि अपमिश्रण, देश में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर न बढ़िबा, देश को एफडीआई कमी जीरो हो, एक्सपोर्ट उपरे तारीफ लगिबा, दरदाम, बेरोजगारी, भोट चोरी, डॉलर तुलन टंकार रेकर्ड मूल्य ह्रास, ये सबू प्रश्न सरकार को चिंता ह्रास करने भांडालिज्म गोटे भल उपाय। एसबू पर प्रश्न कले सोनम यांगचुंग को बंदी करने भली आपण को भी जेल रे भर्ती कर दिया जाई पारे। ओडिशा रे बाम सेफ मानक सम्मेलन को शेष मुहूर्त रे परमिशन प्रत्याहार कर दिया जाई परिबो। दिल्ली रे प्रदूषण को विरोध करथिबा अहिंसक साधारण लोकों को गोड़े गोड़े गिरफ्त करी अन्यत्र पहुंचाई हेबो। कुलदीप नगर भली बर्बर और मनीष जातिर शत्रुठारू सुरक्षा खोजुवा झील आउ ता साथी को पुलिस घोषाड़ी घोषाड़ी नहीं थाना पुरई पारिबो। किंतु एमिति सांता क्लॉज और ख्रीस्टियन धर्मर पवित्र उत्सव पालन, जिंगल बेल गाइबा, क्रिसमस ट्री सजाइबा उपरे नियमित व्हाट्सएप विष सेवन करी आक्रमण करितबा ए कुलांगर को खुला छूट। पुरी रे एक्समास दिन केतक गरीब महिला सांता क्याप बिकुतला बेले सेमानकु धमकर सामना करने को पड़ता। भुवनेश्वर मध्य दले लोक आसी सांता टोपी और तांको उत्सव संबंधी अन्यान्य सामग्री बिक्री कर दी नथिले। ओडिशा रे ए उभय जगार गुंडा माने कहते भारत कुआडे गोटे हिंदू राष्ट्र हो सारी। एमानकु ये परवाह नहीं जे सेमानकर एही कार्यकलाप पई देश बाहर भारतीय मानकु और हिंदू मानकु लज्जित होबाकु पड़ुछि, निंदित होबाकु पड़ुछि और विरोधर सामना करबाकु पड़ुछि। से विषय में मु परे कहिबी। किंतु सबुठार मजा कथा हला एक्समास पालन को न्यून करी देखिबा पई किमा एक्समास दिन सेमानक सहित लागिबा पई ख्रीस्टियन मानक सहित गोटे पारालेल हिंदू पर्व उद्भावन होइछि। ता ना हला तुलसी पूजन। किंतु हिंदी ग्रंथ पुराण परंपरा रे एमिति कोनोसी पर्वर उल्लेख नाही। किंतु आजिकल एमाने आरंभ कर दैछंती तुलसी पूजन। प्रकृत रे तुलसी पूजन आरंभ करिछि मोदींकर पूज्य बापू तथा दुष्कर्म कांड रे दंड भोगुतिबा जेल रे थिबा आसाराम एमाने ताकू पालन करुछंती केवल एक्समास को डाउन करबा पे।
ଭାରତରେ ଏସବୁ ଘୃଣା ଓ ହିଂସା ପଛରେ କେତେଗୁଡ଼ିଏ କାରଣ ଦେଖାଯାଇପାରେ। ପଛରେ ରହି ଗୋଟିଏ ଶକ୍ତି ଏସବୁ କାଣ୍ଡକୁ ସଞ୍ଚାଳିତ କରୁଛି ଓ ସେପରି ଶକ୍ତି ସରକାରର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଛି। ପୋଲିସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦଳୀୟ ହାତବାରିସି ହୋଇଯାଇଛି ସରକାରୀ ଦଳର। ସବୁ ଦେଖି ଚୁପ୍ ରହିବ। ଏସବୁ ଦେଖି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କର ପାଟି ଖୋଲୁନି। ଯେମିତି ଚାଇନା ଆକ୍ରମଣରେ ମୁହଁ ଖୋଲି ନଥିଲା, ଯେମିତି ଡିମୋନେଟାଇଜେସନ୍ ପରେ ଆଉ ସେ ମୁହଁ ଖୋଲୁନି। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ମୋଦି ଯେଉଁ ସଂଗଠନରୁ ଆସିଛନ୍ତି ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏସବୁ ଘଟଣାରେ ସେ ହୁଏତ ଦୁଃଖିତ ନଥିବେ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୁହଁ ଖୋଲିବେ ନାହିଁ। ତଥାପି ଜଣେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ତ ଏଭଳି ହୁଲିଗାନିଜିମ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରି ଓ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀକୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଲା ଭଳି ଦୁଇ ପଦ ଅପିଲ କରିବା ସେ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ସହିତ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତେ। ମୋଦିଙ୍କ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀତ୍ୱର ପ୍ରଥମେ ସେ ଗୋରକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ। କହିଥିଲେ ଗୋରକ୍ଷକଙ୍କ ନାଁରେ କେତେ ଲୋକ ଦୋକାନ ଖୋଲିଛନ୍ତି। ଆଉ ଥରେ କହିଥିଲେ ଆରେ ଦଳିତଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ମୋ ଛାତିରେ ଗୁଳି କର। ତାଙ୍କରି ଦଳର ପ୍ରଜ୍ଞା ଠାକୁର ନାଥୁରାମ ଗଡ଼ସେକୁ ଦେଶଭକ୍ତ କହିବା ପରେ ମୋଦି କହିଥିଲେ ମୁଁ ତାକୁ ହୃଦୟରୁ ମାଫ କରିବିନି, ଦିଲ ସେ ମାଫ ନେଇ କରୁଙ୍ଗା। ସେତେବେଳେ ମୋଦିଙ୍କୁ ସେସବୁ କହିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା, କାରଣ ସେତେବେଳେ ମିଡ଼ିଆ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ତାଙ୍କର ପକଡ଼ ଦୃଢ଼ ହୋଇନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେସବୁ କହିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ କୌଣସି ବାଧ୍ୟବାଧକତା ନାହିଁ। ଏବେ ସବୁ ହାତକୁ ଆସିଯାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏପରି କହିବାକୁ ତାଙ୍କ ଦଳ ଓ ସଂଘ ପରିବାରରେ ଏପରି ଗୁଣ୍ଡାଗିରିରେ ସାମିଲ ଥିବା ଲୋକମାନେ ହାଲୁକା ଭାବରେ ନିଅନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନେ ଜାଣିଥାନ୍ତି ସେପରି କହିବା ହେଉଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବାଧ୍ୟବାଧକତା। ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, ଇଏ ସବୁ ତ ବୋଲେंगे, हम लोग अपना काम करते रहेंगे। ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ କାମ କରିଚାଲନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଓ ମୁସଲିମ ଧର୍ମ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ରହିଛି, ତେଣୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏପରି ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା ଜରୁରୀ। ତେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏପରି କହିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କମି ନାହିଁ କେବେ, ବରଂ ବଢ଼ିଛି। ଅବଶ୍ୟ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଦିନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟିଏ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜାଣନ୍ତି ଆଉ ଏ ଗୁଣ୍ଡାମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣନ୍ତି ଏସବୁ ହେଉଛି କେବଳ ଗୋଟିଏ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ କାମ। ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରିଆଲିଟି ଉପରେ ଏହାର କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବାର ନାହିଁ। ଏସବୁ ଲୋକଙ୍କ ଏପରି କାଣ୍ଡ ଫଳରେ ଦେଶର ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର କିଛି ଲାଭ ହେଉନି, କ୍ଷତି ହେଉଛି। ବିଦେଶୀ ଲୋକ ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ କେଉଁମାନେ ହିନ୍ଦୁ ଓ କେଉଁମାନେ ଭଗବାନ ରାମଙ୍କ ନାମକୁ କଳଙ୍କିତ କରୁଥିବା ଇଏ ହିନ୍ଦୁତ୍ୱ ଗୁଣ୍ଡା ବାହିନୀ। ବିଦେଶରେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ବଦନାମ ହେଉଛି। ଏପରି ଗୁଣ୍ଡାଗିରି ପାଇଁ ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଦୁଇଟି ବାହାନା ଅଛି। ଗୋଟିଏ ହେଲା ଭାରତ ଏକ ହିନ୍ଦୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ଓ ଅନ୍ୟଟି ହେଲା ଧର୍ମାନ୍ତୀକରଣ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଭାରତରେ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର ଓ ଧର୍ମାନ୍ତୀକରଣ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଇନ ନାହିଁ। ହଁ, ଜବରଦସ୍ତି ଓ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇ ଧର୍ମାନ୍ତୀକରଣ କରିବା ମନା ଅଛି ଆଇନରେ। ଯଦି ସେପରି କୌଣସି ଘଟଣା ହେଉଛି ତେବେ ସେପରି ଘଟଣା ପୋଲିସକୁ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆଣିବା ଦରକାର। ତମେ କେମିତି ପୋଲିସ ହେଇଯାଉଛ? କେତେଜଣ ଏପରି ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି ଆଉ କେମିତି କରିଛନ୍ତି ତାହାର ଡିଟେଲ କାହା ପାଖରେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏ ଖବର ଅଛି ଯେଉଁଟା ସରକାର ଖୋଦ୍ କହିଛନ୍ତି, କେବଳ 2024ରେ 2 ଲକ୍ଷ ଭାରତୀୟ ସେମାନଙ୍କ ନାଗରିକତା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଦେଶ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଦେଶକୁ ପଳାଇଛନ୍ତି। ନିଜର ପଇସା ଓ ନିଜର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟକୁ ନେଇ ପଳାୟନ କରିଛନ୍ତି। ଅବଶ୍ୟ ଏହାକୁ ନେଇ ଏ ଗୁଣ୍ଡା ଓ ସେମାନଙ୍କ ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ନେତାଙ୍କର ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ଏସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ବିଶ୍ୱ ସାରା ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ବୁଲୁଛି, ଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ। କିନ୍ତୁ ଏଣେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଚିନ୍ତା ହେଲା ଆମ ଦେଶକୁ ବିଜନେସ୍ କାହିଁକି ଆସୁନି, ଲୋକ ପଇସା ଧରି ବିଦେଶକୁ କାହିଁ ପଳାଉଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ଭାରତ ଏକ ହିନ୍ଦୁ ରାଷ୍ଟ୍ର କେବେ ହେଲା? ମୁଁ ଏ ନେଇ ସମ୍ବିଧାନ ଓ ଆଇନ ଭିତରକୁ ଯାଉନି। ମୋର ସିମ୍ପଲ କଥା ହେଲା, ଯିଏ ଭାରତକୁ ଏକ ହିନ୍ଦୁ ରାଷ୍ଟ୍ର କହୁଛି ସେ ସିଧାସଳଖ କାଶ୍ମୀର ଉପରେ ପାକିସ୍ତାନର ଦାବିକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛି, ଖଲିସ୍ତାନ ଦାବିକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛି।
ସେମାନେ ତ ସେଇଆ କହୁଛନ୍ତି ନା, ଭାରତ ଏକ ହିନ୍ଦୁ ରାଷ୍ଟ୍ର। ଏଠାର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଏସବୁ ଦେଖି ସରକାର ଚୁପ୍ କାହିଁକି ବସିଛି? ପ୍ରତିବର୍ଷ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ବେଳେ ବଜରଙ୍ଗ ଦଳ ଟିକେ ସକ୍ରିୟ ହୁଏ, ମାରପିଟ କରେ, କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏଇଟା ପୂର୍ବର ସବୁ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି। ଯେଉଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦୁନିଆର ଯେଉଁଠି ବି ଛୋଟ ମୋଟ ଘଟଣା ହେଲେ ଟ୍ୱିଟ୍ କରନ୍ତି, କେଉଁଠି ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ ଲାଗିଲେ ବି ଟ୍ୱିଟ୍ କରନ୍ତି, ଏବେ ଏଭଳି ଆକ୍ରମଣ ସମୟରେ ଚୁପ୍ କାହିଁକି? ହେଟ୍ ଲ୍ୟାବ୍ ନାମକ ଗୋଟିଏ ରିସର୍ଚ୍ଚ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ 2024ରେ ଭାରତର ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ବିରୋଧୀ ଘୃଣାପୂର୍ଣ୍ଣ ବୟାନ ହେଟ୍ ସ୍ପିଚ୍ ସଂଖ୍ୟାରେ 74% ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। 2024ରେ ୟୁଏସ୍ କମିଶନ ଅନ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ରିଲିଜିୟସ୍ ଫ୍ରିଡମ୍ ତାର ବାର୍ଷିକ ରିପୋର୍ଟରେ ଆମେରିକା ସରକାରକୁ କହିଛି କି ଭାରତକୁ ଏଥିପାଇଁ କଣ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ପର୍ଟିକୁଲାର କନସର୍ନ ବୋଲି ନାମିତ କର। ଏଥିରେ ଭାରତ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସାଙ୍କସନ୍ ଲଗାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସ୍ତାବ ଯାଇଛି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ବେଶୀ 50ଟି ବିପଜ୍ଜନକ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତର ସ୍ଥାନ 11ରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି। ଏହାକୁ କ'ଣ ମଦର ଅଫ୍ ଡେମୋକ୍ରେସି କୁହାଯାଏ? ବରଂ ଏହାକୁ ମଦର ଅଫ୍ ହିପୋକ୍ରାସି କୁହାଯାଏ। କାରଣ ଆମେ ଆମ ଦେଶରେ କଟ୍ଟର ବନିବା, ସବୁ ଧର୍ମର ଲୋକଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେବା, ସେମାନଙ୍କୁ ପିଟିବା, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଆମେ ବିଦେଶରେ ଯୋଗର ପ୍ରସାର କରିବା, ବିଦେଶୀ ରାଷ୍ଟ୍ରମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ଭଗବତ ଗୀତା ଉପହାର ଦେବା। ଆମେ ଚାହିଁବା ଦୁନିଆର ଲୋକେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଭାରତବାସୀଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମେ ବିଦେଶରେ ଆମେରିକାରେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା, ରଥଯାତ୍ରା, ଦୀପାବଳି, ଗଣେଶ ପୂଜା ପାଳନ କରିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ସେ ପୁଣି ଆମରି ଦେଶର, ସେମାନେ ଯଦି ଭାରତରେ ତାଙ୍କ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିବା ଆମେ ତାଙ୍କୁ କୁଟିବୁ। ଏଇଟା ହିପୋକ୍ରେସି ନୁହେଁ ତ ଆଉ କ'ଣ? ମୋଦିଙ୍କ ନିରବତା ଗୋଟିଏ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛି। ଏସବୁ ଘଟଣା ସରକାରଙ୍କ ଶରଣରେ ହେଉଛି, ସରକାରଙ୍କ ମଞ୍ଜୁରୀରେ ହେଉଛି, ଆପ୍ରୁଭାଲରେ ହେଉଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଲୋକେ ବେରୋଜଗାରୀ, ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି ଭଳି ସମସ୍ୟା କଥା ଭୁଲିଯାଇ ଘୃଣାର ଏ ଅଗ୍ନିରେ ଦାହ କରୁଥିବେ, ହିଂସାରେ ପେଶି ହୋଇ ରହିବେ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କୁ ଏମିତି ଭୋଟ ମିଳୁଥିବ। ଆପଣ ଥରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ହିନ୍ଦୁମାନେ ଭାରତ ବାହାରେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭାରତରେ ଘଟୁଥିବା ଏପରି ଘଟଣା ଗୋଟେ ବିପଦର ଘଣ୍ଟି ନୁହେଁ କି? କାଲି ଯଦି ବିଦେଶରେ ଆମ ଉପରେ ଏମିତି ପାଲଟା ଆକ୍ରମଣ ହୁଏ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଦେଶର ଲୋକମାନେ ଯଦି ସେଠାରେ ଥିବା ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ଆରବ ମୁସଲିମ ଦେଶମାନଙ୍କର ପ୍ରାୟ 1 କୋଟି ଲୋକ ରୁହନ୍ତି, ସେଠାରେ ଯଦି ସେମାନେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେବେ, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛି, ବହୁତ ଚିନ୍ତାଜନକ କଥା। ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଆଜିକାଲି ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓ ଚାଲିଛି, ଏଥିରେ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ଆଉ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନୀ ଲୋକମାନେ ସବୁ ତାଙ୍କରି ବିଷୟରେ କୁହାଯାଉଛି। ସେଥିରେ ଏମିତି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଉଛି ସତେ ଯେମିତି ହିଂସ୍ର ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଉଛି। ଏଥିରେ ମଣିଷଙ୍କୁ ମଣିଷ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା ନ କରି ଜାନୁଆରଙ୍କ ଭଳି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଉଛି। ଏହି ଡକୁମେଣ୍ଟାରୀ ଭିଡ଼ିଓର ନାଁ ହେଉଛି ଇଣ୍ଡିଆ ଦ ୱର୍ଷ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରି ଅନ୍ ଆର୍ଥ। ଭାରତ ବିଶ୍ୱରେ ସବୁଠାରୁ ଖରାପ ଦେଶ। ଏହାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି ଆମେରିକାର ଗୋଟେ ଅଲ୍ଟ୍ରା ରାଇଟ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍ ନ୍ୟାସନାଲିଷ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ସନ୍ ବା ଆମେରିକାର ଗୋଟିଏ ଚରମ ଦକ୍ଷିଣପନ୍ଥୀ ଗୋରା ରାଷ୍ଟ୍ରବାଦୀ ସଂଗଠନ। ଏହା ହେଉଛି ଭାରତ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗୋଟେ ହେଟଫୁଲ୍ ପ୍ରଚାର ଅଭିଯାନର ଅଂଶ, ଘୃଣା। ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୋରସୋରରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ଆମେରିକା, ୟୁରୋପ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, କାନାଡ଼ା ସବୁ ଦେଶରେ ଏଇଟା ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, 2001ରେ ଆମେରିକାରେ 9/11 ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମିଡ଼ିଆରେ ପାକିସ୍ତାନର ଛବି ଭଲ ନଥିଲା। ଏବେ କିନ୍ତୁ ପାକିସ୍ତାନର ଛବି ସୁଧୁରୁଛି। ସେମାନେ ଏକ୍ସମାସ୍ ପାଳନ କରି ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି, ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ଛିଗୁଲଉଛନ୍ତି। କୁଆଡ଼େ ଗଲା ତମ ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷତା? 9/11 ପରେ ଭାରତର ଛବି ଭଲ ଥିଲା, ପାକିସ୍ତାନର ଛବି ଖରାପ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଭାରତର ଛବି କାହିଁ ଭଲ ଥାଏ? ଭାରତରେ ବହୁ ସଂସ୍କୃତି, ମଲ୍ଟିକଲଚର
ଧର୍ମୀୟ ସହନଶୀଳତା, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ବୁଦ୍ଧ, ଭାରତୀୟ ସିନେମା, ଶାହରୁଖ ଖାଁ ଏସବୁ ହେଉଛନ୍ତି ଭାରତର ସଫ୍ଟ ପାୱାରର ଅଂଶ। ହାର୍ଡ଼ ପାୱାର, ଇକୋନୋମିକ୍ ପାୱାର ବାଦ ଭାରତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶରେ ଗୋଟେ ସଫ୍ଟ ପାୱାର ଥାଏ, ତାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ଥାଏ। ଏମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ଭାରତ ପୁରା ବିଶ୍ୱରେ ନିଜର ଗୋଟିଏ ପଜିଟିଭ ଛବି ବନେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଗତ 7-8 ବର୍ଷରେ ଏ ଛବିରେ ଧୂଳି ଲାଗିଛି। ଭାରତର ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଛବି ହୋଇଯାଇଛି ଯାହା କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ପାକିସ୍ତାନର ଥିଲା। ଏବେ ଭାରତକୁ ବିଶ୍ୱ ମଞ୍ଚରେ ଘୃଣାର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ବୁଦ୍ଧ, ଗାନ୍ଧୀ, ଶାହରୁଖ ଖାନ୍ ଆଉ ଯୋଗ ଏସବୁ ଯୋଗୁଁ ଗତ 50-60 ବର୍ଷ ଧରି ଭାରତ ନିଜ ପାଇଁ ଯେଉଁ ସୁଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିଥିଲା ତାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶ ହେଉ କି ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ହେଉ, ଭାରତ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ୍ ଧାରଣା ଜମାଟ ବାନ୍ଧୁଛି। ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ସମ୍ବନ୍ଧ ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି, ସେସବୁ ଅଞ୍ଚଳର ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ, ସେସବୁ ଜାଗାର ଦକ୍ଷିଣପନ୍ଥୀ ଶକ୍ତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ ପ୍ରତି ରୋଷ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଅନେକ ଦେଶରେ ହୋଇଥିବା ରିସର୍ଚ୍ଚରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଭାରତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫେକ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ର ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ବନିଯାଇଛି। ଏସବୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଓ ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜୟଶଙ୍କରଙ୍କ ନାକ ତଳେ ହେଉଛି। ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତର ଏକ କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ ହୋଇଯାଇଛି। ଟ୍ୱିଟର ବା ଏକ୍ସ ଲୋକେସନରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ଇସ୍ରାଏଲ ସମର୍ଥନରେ ଓ ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଘୃଣାପୂର୍ଣ୍ଣ ପୋଷ୍ଟ ଭାରତରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଇସ୍ରାଏଲ ଦ୍ୱାରା ଗାଜା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହେବା ପରେ ଦେଖାଦେଇଛି ଇସ୍ରାଏଲ ସପକ୍ଷରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଭାରତରୁ କମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଆରବ ଦେଶମାନଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ଭାରତ ପ୍ରତି ଏକ ଘୃଣା ଓ ରାଗ ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଏହି ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ ଭାରତ ବିଷୟରେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ନେଇ ଓ ଭାରତର ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ସମ୍ଭାବନା ଥିଲା ତାହା ନଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଏକ ଆଣ୍ଟି ଇଣ୍ଡିଆ ସେଣ୍ଟିମେଣ୍ଟ ଠିଆ ହେଇଛି। ତଥାପି କୁହାଯାଇପାରେ ଆରବ ଓ ମୁସଲିମ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ନୁହନ୍ତି ଓ ଏତେ ବଡ଼ ନୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ଏହାକୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅଭିଯାନର ରୂପ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ବିରୋଧୀ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସେଣ୍ଟିମେଣ୍ଟ ଆମେରିକାରୁ ଜନ୍ମ ନେଉଛି। ଆମେରିକା ଓ ୟୁରୋପରେ ଯେଉଁ ଗୋରା ଦକ୍ଷିଣପନ୍ଥୀ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସୀ ଶକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଭାରତୀୟ ବିରୋଧୀ ପ୍ରଚାର ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ଓ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଏପରିକି ଚାଇନାରେ ମଧ୍ୟ ସେଇଟା ଭାଇରାଲ କରୁଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ସେଥିରେ କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଉଛି ଜାଣିଛନ୍ତି? ଦୁର୍ଗନ୍ଧ, ଅନକ୍ଲିନନେସ୍, ମଳ। ଆଗେ ବିଶେଷ କରି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଓ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବିସ୍ତାର ପୂର୍ବରୁ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ଧରି ବୁଦ୍ଧ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ନିଜର ସ୍ଥାନ ବନେଇ ସାରିଥିଲେ। ବିଂଶ ଓ ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ବିଚାରଧାରା ଓ ଅହିଂସା ପୃଥିବୀର ଅନେକ ଦେଶର ମୁକ୍ତି ସଂଗ୍ରାମରେ ପ୍ରେରଣାର ଗୋଟିଏ ସ୍ରୋତ ହୋଇଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଭାରତ ସବୁଆଡ଼େ ପରିଚିତ ଥିଲା, ତାର ସଫ୍ଟ ପାୱାର ମଜବୁତ ଥିଲା। ଗାନ୍ଧୀ କା ଦେଶ, ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧ କା ଦେଶ। ଭାରତର ସିନେମାର ଆଦର୍ଶବାଦୀ ଓ ସଫାସୁତୁରା କାହାଣୀ ମଧ୍ୟ ବିଦେଶରେ ବେଶୀ ଆଦୃତ ହୋଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା ଆଉ ନାହିଁ। ଭାରତକୁ ଆସୁଥିବା ଅନେକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଏବେ ନିଜ ଆଖିରେ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଯୁଗରେ ଦେଶ ଭିତରେ ଆଉ କୌଣସି ଘଟଣା ଗୋପନୀୟ ହୋଇ ରହିନାହିଁ। ଆମେରିକା ଦକ୍ଷିଣପନ୍ଥୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଥିଓରି ବେଶୀ ପ୍ରଚାର ହେଉଛି। ସେଇଟା ହେଲା ଦ ଗ୍ରେଟ୍ ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଥିଓରି। ସେମାନଙ୍କର କହିବା କଥା ହେଲା ଗୋଟିଏ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ଅଂଶ ଭାବେ ଜନସଂଖ୍ୟାରେ ସେମାନଙ୍କ ଅଂଶ ଜାଗାରେ ଅନ୍ୟ ଦେଶର ଲୋକ ଜାଗା ନେଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ରିପ୍ଲେସ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଦେଶର ଲୋକେ ତାଙ୍କ ଦେଶକୁ ପଶି ଆସୁଛନ୍ତି ଓ ଅଧିକା ପିଲା ଜନ୍ମ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସେମାନେ କୁହନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଏଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଆଫ୍ରିକୀୟ କୃଷ୍ଣକାୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଓ ମୁସଲମାନକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରୁଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ହିନ୍ଦୁବାଦୀମାନେ ବେଶୀ ସମର୍ଥନ କରୁଥିଲେ। ଏହି କାରଣରୁ ଟ୍ରମ୍ପକୁ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥନ କରୁଥିଲେ। ଏବେ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଏଥିପାଇଁ ବଡ଼ ମାତ୍ରାରେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଶେଷରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହାର ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି। ଗତ 20 ତାରିଖରେ
वाशिंगटन पोस्टर एक्स हैंडल रे भारतीय समर्थन रे गोटे लेखा पोस्ट प्रकाश पाई से लेखा जाइतला ट्रंप हठात H1B भिसा अधिक महंगा घोषणा करने पर किपरि सेतेबेले भिसा रिन्यूअल करने को अमेरिका भारत आसथिबा लोक मैंने हैरानर सम्मुखीन होउछंती। से जो कमेंट आसी केवल भारतीय मान को छाड़देले आउ हजार हजार संख्यार जिते कमेंट आसीथिला से भारतीय प्रति गोटे घृणा आ रोष देखा देछि। से माने लिखिथिले इंडियन डोंट कम एगेन आम रास्तार हटि जाओ। ताहले बंधुगण आम भारत में एमती कौन करुचु जद्वारा सारा दुनिया रे आमर एक बैड गय बा घृणार पात्र भाव छवि बनूची। भारत में जो माने क्रिस्टियान मुसलमान दलित उपर आक्रमण करुछंती से माने भाबुछंती से माने बहुत चालाक बुद्ध भारत बाहर ये घटना पहुँचुनी। किसान आंदोलन बेले आम समग्र सिख जाति को खलिस्तानी बोली कहूँ। नॉर्थ ईस्ट इंडियन मान को आम चाइना लोक कही पिटी पिटी मारी दौचु कि छवि भारत बाहर होउची। आम कहूँ आम पावरफुल देश हो जाइछु कौन सब ये ताकत कौटू आसूची ये कौन भारतर स्वार्थ रे भारतर अर्थनीतिर स्वार्थ रे हिंदू धर्मर स्वार्थ रे कदापि नुहे। आपण आवाज उठातु चुप रहिले हब नहीं। नमस्कार।